Okay. So how to define a data type variable? How to define that? What is the syntax for that? Data type Data type name. variable name is equal to value. That's all right. So some people write this in two steps, some people write this in the single step. So how to define that? Say for example, int a is equal to 20. This is how we have written. So this can also be splitted into two steps. Okay. ఎలా రాస్తారంటే int a is equal to 20. Both are same. Okay. Int a is equal to 20, you can write like this or you can split it like this. So when you split it like this, people call this as declaration. Okay, this is called as initialization. Just to make you aware of these terminologies, I'm telling you. Declaration ante you don't assign a value to that. Initialization ante you will assign a value, and this is called declaration plus initialization on a single statement, on a single line. Clear? ఇలా కూడా రాయొచ్చు, కావాలంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు. It's more to you. So let's see today's topic now. Operators. So operators and enti, say for example I have two numbers 10 plus 20. So what is the operator here? Plus is called the operator. So what are 10 and 20? 10 and 20 are called operands. Okay. In the same way, int a is equal to 20. Int b is equal to 10. So what can you write? A plus b. So here a and b are called operands. Plus is called operator. Okay, plus అనేది operator, a and b అనేది operands అంటాం. So this is classified into 5 types. So what are those 5 types? Okay, operators. Operators are classified into 5 types. What are they? Arithmetic operators. Arithmetic operators అంటే ఏంటి? General things that we do in calculator. ఏంటవి? Plus, addition, subtraction, multiplication. This is the division operator and this is the modulus operator. So division operator, modulus operator difference ఏంటంటే, say for example value ఉంది int a is equal to 20, int b is equal to 10 అని some values పెట్టుకున్నా. Say if I use modular, what will be the output? And if I use division, what will be the output? ఇప్పుడు ఏమవుద్ది? 10 divided by 20. Okay, 10 twos are 20, and what is the remainder here? 0. So this is called coefficient. So when you give this symbol, it is coefficient. So when you give this symbol, you will get remainder. So what you will get here? You will be getting 0. In this case, you will be getting 2. దీన్ని కోఎఫిషియంట్ అంటాం, జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటాము? రిమైండర్. సో డివిజన్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ రిమైండర్, యూస్ దిస్ ఆపరేటర్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ కోఎఫిషియంట్, యూస్ దిస్.
These are arithmetic operators. So next category of operators. So what are next category of operators? Relational operators. Relational operators. So relational operators లో ఏముంటాయి? Greater than or less than or equal to, not equal to symbol. This is the symbol of not equal to. And this is comparison operator. Relational operators are generally used for the purpose of comparison. General గా మనం comparison చేస్తే we'll be getting the output as boolean. What does boolean contain? Boolean will contain true or false. Okay, this is relational operator. And the other kind of operator that we have is logical operators. So logical operators ఏంటి? And or మన బీటెక్ లో చదువుకున్నాము, or and not. Okay, next category of operators ఏంటి? Increment or decrement operators. Okay, దీనికి plus and minus. Next, assignment operator. So this is just equal to. So let's see each of them. First, let's see arithmetic operators. Okay, let me open my Eclipse. Just a minute, guys. It's not responding. So let me first create a package day 5. Day 5. This, let me create a class operators explanation. Clicked on this main method, finish. Okay, so this is the screen I have. Let's first see arithmetic operator. Arithmetic operator అంటే ఏంటి? General simple calculations. Plus, subtract, multiplication, coefficient, and remainder. Okay, so int a is equal to 10, int b is equal to 30. So solve a plus b. సో ఇలా జస్ట్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇక్కడ మైనస్ రాస్తే మైనస్ వస్తుంది. అలా యూ డూ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఓకే,
సో కోఎఫిషియంట్ కావాలంటే వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ, దిస్ సింబల్. ఓకే, అదే రిమైండర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి నేను, డివిజన్, నథింగ్ బట్ డివిజన్, నీట్ యూస్ దిస్. సో ఒక్కొక్క సింబల్ పెట్టుకోండి, యూ విల్ కమ్ టు నో దిస్. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్, కోఎఫిషియంట్ అండ్ డివిజన్. సో నెక్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి, వాట్ డు వీ హ్యావ్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. రిలేషనల్ operators. So what did I tell you, relational operators, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to, and the last one is assignment. Assignment అంటే రెండు ఈక్వల్ టు, నథింగ్ బట్ దీస్ ఆపరేటర్స్ will are generally used for condition check, and this will return only boolean. ఎందుకు, what do we do, a is greater than b. జనరల్ గా ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అంటే వాట్ డు వి గెట్, విల్ గెట్ అది ట్రూ అయితే ట్రూ వస్తుంది, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ వస్తుంది, జస్ట్ లైక్ దిస్. సో ఏ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ బి. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ ద సేమ్, బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. వాట్ డు వి గెట్ నౌ, విల్ గెట్ నో ట్రూ. సో నేనేం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అవుట్పుట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఓన్లీ ఏ బూలియన్ వాల్యూ. బూలియన్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. Okay, these are relational operators. So b double equal to a, what is this double equal to, this is called comparison. అంటే 30 is equal to 20 అనేది కంపేర్ చేస్తుంది. For comparison we don't use single thing. This is called assignment. Assignment అంటే we are storing this value into this. ఇక్కడ ఏం చేస్తే double equal to ఇస్తే it will compare the values. So what is 30 is equal to 20. So what 30 is not equal to 20, right? So you will be getting false. Say for example, if I make this 30, what will I get now, true. Okay, so this generally returns an output. ఇలానే greater than, less than, not equal to a, not equal to b. సో అన్ని సింబల్స్ పెట్టుకొని జస్ట్ ట్రై ఇట్ అవుట్. ఓకే, దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే, లైక్ దిస్. సో ద అదర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అండి నెక్స్ట్ చెప్పింది, గైస్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? హలో, Yes, Deepak, yeah. యా జస్ట్ సింపుల్, ఏమీ లేదు ఎలా ఇస్తుంది అనేది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ క్యాలిక్యులేటర్ లాగా యాడ్ చేయడానికి. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే కంపేర్ చేస్తుంది టూ థింగ్స్ ని, కంపేర్ చేసి ఆ కంపారిజన్ ఏమి ఇస్తుంది, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇస్తుంది. అది నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ఏంటి, లాజికల్ ఆపరేటర్. సో వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ ఇన్ లాజికల్ ఆపరేటర్, డబుల్ అండ్, ఆర్. ఆర్ అంటే పైప్ సింబల్, ఆర్ ఇంకోటి ఏంటి, నాట్ ఈక్వల్ టు. సో ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్, ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్, కెన్ యూ యూస్ దిస్ లాజికల్ ఆపరేటర్ విత్ దీస్ నెంబర్స్? జనరల్లీ లాజికల్ ఆపరేటర్ ఎక్కడ వాడతామంటే బూలియన్ కండిషన్స్ కి వాడతాం. ఓకే, వి యూజ్ దిస్ లాజికల్ ఆపరేటర్ టు డూ బూలియన్ కండిషన్స్. ఓకే, బూలియన్ రిజల్ట్స్, బూలియన్ కండిషన్ చెక్. వాట్ డు ఐ మీన్ బై బూలియన్ కండిషన్ చెక్? సో ఈ బూలియన్ కండిషన్ చెక్ అంటే ఏంటంటే, say for example, x, y, x and y, x or y, not x, not y. Okay. So ఇక్కడ x, y, x and y. X or y, not x, not y.
So x value is true, y value is true. X value is true, y value is false. X value is false, y value is true. X value is false, y value is false. So ఈ ఫోర్ సినారియోస్ ట్రూ ఫాల్స్ సినారియోస్. సో ట్రూ ఉంటే True. అండ్ సింబల్ వాట్ డస్ ఇట్ గివ్? ట్రూ. True. అదే ట్రూ ఫాల్స్ ఉంటే False. ఫాల్స్. ఫాల్స్ ట్రూ ఉంటే False. ఫాల్స్. ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఎక్స్ అండ్ ఆర్ అంటే ఏంటి? ట్రూ ఉంటే ఇట్ విల్ గివ్ ట్రూ. సో ట్రూ ఫాల్స్, True. ట్రూ false true, True. true false false false. Just a second, guys. Yeah, hello. So not x. So what is meant by not x? Change the true to false, false to true, nothing but first the false alane false true ila. Okay, true to false, ఇది ట్రూ ఉంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ ఇస్తుంది, ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంటే ట్రూ ఇస్తుంది. నాట్ అంటే కంప్లీట్ నెగేట్ సింబల్, నథింగ్ బట్. ఇక్కడ ఏంటి? నాట్ వై, వై ఏంటి ఇక్కడ? ఫాల్స్. False. నెక్స్ట్ ఏంటి? ట్రూ ప్లేస్ లో ఫాల్స్, ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వై, ఇట్ విల్ గివ్ ట్రూ. కంప్లీట్ ఆపోజిట్. Opposite. సో దిస్ ఇస్ జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్, ఎక్స్ అండ్ వై. అంటే when there are two statements true, you get the result true. When there is a statement false, you get the result false. Or లో false కండిషన్ ఒక దాంట్లోనే ఫాల్స్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్. If someone is not aware of that, just note down this table and you can compare that. రాసుకున్నారా? తెలియకపోతే రాసుకుంటాం. యా నోట్ చేసుకున్నాం. ఓకే. సో ఇది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? బూలియన్ x equal to true. Okay. So boolean y is equal to false. అలానే మీరు డిఫరెంట్ కండిషన్స్. సో ఇక్కడ సిస్ అవుట్ లో ఏం పెట్టుకుంటాను నేను? ఎక్స్ డబుల్ అండ్ సింబల్ y. Okay. So what will I get output here? False. Okay. సో జనరల్ గా నథింగ్ బట్ మీరు డిఫరెంట్ సింబల్స్ వేసుకోండి. ఎక్స్ ఆర్, okay, x or y. What will I get output? True. Okay. So all the four symbols, just try to act with all the four symbols, then you will be getting. So this not x not y, you cannot use it here like this, right? You will get error because it has to be used with single operator. ఇలా వాడుకున్నప్పుడు ఏంటి? ఇక్కడ x value true, so that will give you false. Okay. So this is called logical operator. And the other type of operator you have was increment operator. Increment operator. Increment operator అంటే ఏంటంటే, so let me comment this all for now. ఎక్స్క్యూజ్ మీ దీపక్ గారు. హలో. Yeah. అయితే యాక్చువల్ గా ఈ బూలియన్ ఇవన్నీ ఎక్కడ వాడతారు? ఐ మీన్ అన్ని కంపారిజన్ చెప్పారు కదా. Yeah. You will use it in something called control statements. Going forward, you will know that. ఓకే. సో ఫర్ నవ్ ఏం చేస్తారంటే మీరు జస్ట్ ఇది ఎలా వాడాలి అనేది చూడండి. సో ద యూసేజ్ యూ విల్ కమ్ టు నో వన్స్ యూ కంప్లీట్ దిస్ కోర్ జావా ఆల్ థింగ్స్.
యూసేజ్ Okay. అప్పుడు ఇవన్నీ బేసిక్స్. సో బేసిక్స్ విల్ బి యూస్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ స్టఫ్ Okay. that we discuss in future. Okay. Hmm. సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ మైనస్. సో ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ int a is equal to 10. So what will I get the now output? 10 వస్తుంది. Okay. So if I wanted to increment it, what will I do? A A plus is plus. equal to a plus 1. So what will I get now? 11. 11 వస్తుంది. ఓకే. దీన్నే షార్ట్ గా రాయాలంటే వాట్ డూ యూ డూ ఇస్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సేమ్ స్టెప్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ యాజ్ a plus plus. Okay, you can also write this as a plus plus. A is equal to a plus, internal గా a is equal to a plus 1 అవుద్ది. But you can also, if you are comfortable with this, you go with this. If you are comfortable with this, you go with this. I recommend you to go with this short step, a plus plus. సో ఇక్కడ a plus plus వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను, int s is equal to a plus plus. So what is the value of s now? What will I get output now? 20. 20. A plus 1. 11. A plus 1 means 11. Sorry. Okay. So 11. You all are on the same level, right? So you all will be thinking that you will be getting 11. So let's see what do we get. So we got 10. So why did we get 10? So ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే, so the meaning changes when you refer like this. So what do I mean by meaning change? Say for example, int a is equal to అది plus పోస్ట్ plus. ఫిక్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత 1 యాడ్ అయ్యింది. Yeah, exactly. So what will happen is when we write like this, first ఏమవుద్ది ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి తర్వాత అసైన్ అవుద్ది. The first step that will be done is first increment value, next assign. Okay, pre-increment అంటారు దీన్ని. Okay, so in the same way మనం ఏం రాసాము, int a is equal to 10 ప్లస్ ప్లస్. ఈ సినారియోలో ఏమొస్తుందంటే అవుట్పుట్ 10 వస్తుంది. ఎందుకు 10 వస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ అసైన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ టు ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అని ఉంటాయి. ఈ ప్లస్ సింబల్ ముందు రాస్తే ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసి తర్వాత అసైన్ చేయి. అదే ప్లస్ సింబల్ తర్వాత రాస్తే ఏమవుద్ది, ఫస్ట్ అసైన్ చేసి తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేయి అని చెప్పి మనం కంపైలర్కి చెప్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, నేను ఫస్ట్ అసైన్ అయిపోయింది వాల్యూ, ఆ తర్వాత ప్లస్ అవుద్ది ఇది. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్ ప్లస్ ప్లస్ బిఫోర్, వాట్ విల్ ఐ గెట్ అవుట్పుట్? 11. ఇంక్రిమెంట్ చేసినాక అసైన్ చేయి, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్. అసైన్ చేశాక ఇంక్రిమెంట్ చేయి వాల్యూ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. So where do we exactly use is, we exactly use this in for loop, while loop, do while loops. When I teach you the concept of loops, you will come to know the exact usage of this. For now, what you need to understand is post increment ante enti, pre increment ante enti. In the same way, let me give you something. దీనికే say for example, what will I get now output? సాగర్ నాకు ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ, ఏ మైనస్ మైనస్ పెట్టుకున్నా 10 వస్తుంది. 10 వస్తుంది. ఎందుకు? ఫస్ట్ అసైన్ చేసి తర్వాత డిక్రీజ్. ఇంక్రిమెంట్.
అదే నేను ముందు పెట్టుకుంటే మైనస్ మైనస్ 9. 9 వస్తుంది. క్లియర్ రైట్? పోస్ట్ Yeah. ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ ఏంటి? వి హ్యావ్ అసైన్మెంట్. హలో, చెప్పండి. దీనిలో ఇప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ ఇంక్రిమెంట్ ఓన్లీ +1 +2 కాకుండా ఐ మీన్ డబుల్ పెరగాలంటే 10 12 కావాలంటే అంతే. 10 పెట్టుకోవటం ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్లా 12 అవుతుంది వాల్యూ ఇప్పుడు. 12 అవుతుంది ఇక్కడ. 12 ఎందుకు అవుద్ది? 10 + 10 20. 20. ఓకే, సో అక్కడ ఎంత యాడ్ చేసుకోవాలో అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఈ a ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ మైనస్ మైనస్ లైక్ దిస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దిస్ విల్ ఓన్లీ వర్క్ ఫర్ మైనస్ మైనస్ అంటే సింగిల్ టైం డిక్రిమెంట్ అంతే. ప్లస్ ప్లస్ అంటే సింగిల్ ఇంక్రిమెంట్. సో దీని యూసేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే లూప్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు 12 అవుట్పుట్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే a ప్లస్ ప్లస్ చేసుకోండి. ఓకే, దాని తర్వాత ఇలా వస్తుంది 12. ఓకే, ఒక్కసారే ఇంక్రిమెంట్ అవుద్ది, ఒకసారే డిక్రిమెంట్ అవుద్ది. ఓకే, ఓకే, ఓకే ఓకే. ఓకే. సో లెట్స్ సి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? మనం ఎప్పుడు చేసేదే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటి? ఇంట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అంటే ఏంటి? ఈ 20 అనేది సిలో అయ్యింది అసైన్మెంట్. అదే కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. సో కంపారిజన్ ఏంటి? కంపారిజన్ మనం స్ట్రింగ్ కి దీనికి చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? కంపారిజన్ చేయాలంటే సిలో ఒక వాల్యూ పెట్టుకోవాలి, తర్వాత ఏలో ఒక వాల్యూ ఉంది, అప్పుడు కంపారిజన్ చేసుకోవాలి నేను. ఇంట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డబుల్ ఈక్వల్ టు సి. ఓకే, okay. So this conversions I'll tell you when I teach you conversion statements. Okay, so this is called assignment operator. Assignment operator అంటే ఏంటి? ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. ఓకే, కంపారిజన్ అంటే ఏంటి? డబుల్ ఈక్వల్ టు. ఏది కంపారిజన్? విత్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్. సో దిస్ కెన్ ఓన్లీ బి యూస్డ్ విత్ బూలియన్ వాల్యూస్. ఓకే, so these are the 5 kinds of operators that we have. Clear? 5 operators. Ah. Okay, so now let's see conditional statements. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ క్లాస్ conditional statements. So what will I get now output? Line 1, line 2, line 3, line 4, line 5. Okay, so this is the output I got. Line 1 నేను ఎలా రాశానో
నాకు అలానే వచ్చింది. ఓకే, సో నాకు ఇలా కాకుండా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ విచ్ ఆర్డర్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. బట్ ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ర్యాండమ్ ఆర్డర్ or order of your choice, then we must take help of control statements. Control statements ఎందుకు వాడతామంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏ ఆర్డర్లో రాశానో ఆ ఆర్డర్లోనే నాకు అవుట్పుట్ రావాలంటే వీ డోంట్ నీడ్ టు గో ఫర్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ నా కండిషన్ బట్టి నాకు రావాలి అవుట్పుట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్. సో దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు వాడతామంటే టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్? Control statements. So what are control statements? In case output according to your choice, మన ఓన్ చాయిస్ లో అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓన్ according to your own choice, I want to get the output, then we'll go for this control statements. ఈ control statements ఎలా క్లాసిఫై 3 కేటగిరీస్ కింద క్లాసిఫై చేశారు control statements ని. 3 కేటగిరీస్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ 3 కేటగిరీస్? కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే నాకు కండిషన్ బట్టి డిస్ప్లే అవుద్ది అవుట్పుట్. అండ్ ద సెకండ్ కేటగిరీ ఇస్ ఇటరేటింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇటరేటింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవడానికి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ 1 to 100 numbers, then I cannot write system.out.println1, system.out.println2 అలా 100 సార్లు రాయలేను. సో I go for something called iteration statements which iterates, nothing but looping statements. Next ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్మెంట్స్. ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్మెంట్స్. సో what comes under conditional statements? కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కింద ఏమొస్తాయి? if, comma, else and switch. So these comes under conditional statements. Okay, if, else, switch. Next, what comes under iterating statements? Iterating statements. For loop, while loop, do while loop, for each loop. For each loop ఏంటంటే 1.5 వర్షన్లో వచ్చింది. You got this for each loop in 1.5 version. This is specially designed for arrays. Okay, so next, transfer statements. Transfer statements ఏంటి? break, continue, return. Okay, break, continue, return. So now let's see what is this conditional statements. ఎలా వర్క్ అవుద్ది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కండిషన్ బట్టి డిస్ప్లే అవుద్ది. కండిషన్ బట్టి డిస్ప్లే అవడం అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఎలా రాసుకుంటామంటే దాని సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. ఇఫ్ is a keyword. In this you need to write condition. What condition? What does condition give? Condition అంటే ఎయిదర్ బూలియన్ వాల్యూ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ దీంట్లో ఉండాలి. సో ట్రూ అయితే గివ్ మీ సమ్ అవుట్పుట్, ట్రూ అయితే డిస్ప్లే దిస్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ డిస్ప్లే దిస్. ఓకే, దీని సింటాక్స్ ఏంటి? కండిషన్ బట్టి ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే డిస్ప్లే మీ దిస్ స్టేట్మెంట్, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే డిస్ప్లే మీ దట్ స్టేట్మెంట్. సో లెట్ మీ షో యూ దట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే let me remove this. If is a keyword. Every keyword in Java is a small letter. దీంట్లో కండిషన్ నేనేం చెప్పాను? ట్రూ. ఇఫ్ ట్రూ, this out, this is true. Okay, else
this is false. So what will I get now output? Condition satisfy అయిందా? Condition satisfy అంటే true. So now I'll get the output as this is true. So ikkada true value వస్తే you will be getting the output which is written in this block. If you get a false value here, okay, you will get the output present in else. Okay, so this is called hard coding. So what is the comment did I get? So ఈ కోడ్ దాని లైఫ్ టైమ్ లో it will not enter into true because I have hard coded this true and false value. So this code which does not enter in its lifetime is called as dead code. ఓకే, ఎప్పటికీ ఈ కోడ్ లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎందుకు? ఐ హ్యాడ్ హార్డ్ కోడెడ్ దిస్. సో దిస్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ యాజ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఆడ్. ఈవెన్ ఆడ్ లాజిక్ ఏంటి? నెంబర్ డివైడెడ్ బై 2 is equal to 0 అయితే ఇట్స్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. is equal to 0 డివిజన్ 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 కాకుండా వేరే వాల్యూ వస్తే 1 వస్తే ఇట్స్ అన్ ఆడ్ నెంబర్. ఇన్ ద సేమ్ వే లెట్స్ చేంజ్ దిస్ ఇంటూ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ లాజిక్. సో వాట్ షుడ్ ఐ హ్యావ్ ఫస్ట్? ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ నెంబర్ టు డివైడ్. సో int number is equal to some number. Okay, so ikkada condition. So condition has to written a boolean statement. సో దీనికి ఏం వాడతాము? రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ వాడతాం. ఓకే, సో వాట్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై 2 is equal to compare 0. Okay, this is even, else this is odd. సో నౌ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇన్పుట్ ఈ లోపల ఉన్న వాల్యూ ట్రూ గానీ ఫాల్స్ గానీ అవుద్ది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ విల్ ఐ గెట్ అవుట్పుట్? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ వస్తుందా, దిస్ ఈజ్ ఆడ్ వస్తుందా? హలో, Odd. ఆడ్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? ఈ లోపల ఉన్న వాల్యూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలా. సో ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఎల్స్. If this condition is satisfied, it will print this. If the condition is not satisfied, it will go for else. So say if I run this, what will I get? This is odd. Enduku 11 divided by 2, remainder 1 వస్తుంది. In the same way, say if I give 10, what will I get now? పవన్ నాకు ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ? ఇక్కడ సో నెంబర్ అంటే 10 డివైడెడ్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇక్కడ లోపల ట్రూ వస్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ లాజికల్ ఆపరేటర్. లాజికల్ ఆపరేటర్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈవెన్. ఇక్కడ ఈ పర్సంటేజ్ అనేది ఇది కోషియంట్ కా డివిజన్ దా? ఇది కోఎఫిషియంట్. కోషియంటే కదా? కోఎఫిషియంట్. ఓకే, You are exactly right. Okay, coefficient. ఓకే, సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ ఇఫ్ లోపల కండిషన్ లో ఓన్లీ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ. సో ఆ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ వచ్చే కండిషనే మనం రాసుకోవాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, ఇప్పుడు నేనేం రాస్తాను? ఇఫ్ 2 ఈస్ లెస్ దాన్ 3.
సో వాట్ విల్ ఐ గెట్ హియర్ 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 3 అంటే ట్రూ వస్తుందా ఫాల్స్ వస్తుందా లేకపోతే సమ్ అదర్ వాల్యూ వస్తుందా? సాగర్ నాకు ఇక్కడ ట్రూ ట్రూ వస్తుందా ఫాల్స్ వస్తుందా లేకపోతే ఏమన్నా వాల్యూ డిస్ప్లే అవుద్దా? అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఓకే ట్రూ Yes. అనుకుంటాం. అవును 2 is less than 3. True. This is else. So what will I get now? This is true. Say for example, if I change this, what will I get now? ఫాల్స్. This, yeah, false. This is else. False అయితే else condition లోకి వెళ్తుంది. ట్రూ అయితే దీంట్లో ఉన్న కండిషన్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు సింగిల్ స్టేట్మెంటే ఉంది. సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్. ఓకే సి ఇన్ ఎల్స్ ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఇట్. సో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎల్స్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ మ్యాండేటరీ. యూ కెన్ ఈవెన్ రిమూవ్ దిస్ ఎల్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే ఇప్పుడు నాకేం డిస్ప్లే అవుతుంది అవుట్పుట్? ఫాల్స్. ఓకే ఏ కండిషను లేదు ఇంకా. సో ఇట్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే ఎనీథింగ్. ఓకే. బ్లాంక్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇలా. ఓకే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే మనం బ్రాకెట్స్ తీసేయాలని చెప్పాను. నేను ఇంకో స్టేట్మెంట్ రాస్తా. హలో ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఏం డిస్ప్లే అవుద్ది? నాకు ఇప్పుడు వస్తుందా అవుట్పుట్ లేకపోతే ఏది రాదా? నేను ఇప్పుడు 2 స్టేట్మెంట్ రాశాను. హలో వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దాని తర్వాత. yeah only this comes under if and else. ఇది it is nowhere related to if statement. ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్ అంతే. ఓకే హలో వచ్చింది. ఓకే సో ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే యూ కెన్ రిమూవ్ దట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కీప్ హియర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టా, నాకు ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? ఏ అవుట్పుట్ రాదు. ఎందుకు రాదు? ఈ స్టేట్ ఇదంతా ఇఫ్ కింద లెక్క. ఇదంతా సేమ్ లూప్, ఇఫ్ లూప్ లోనే ఉంది. ఓకే సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి? సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రూల్స్ ఏంటంటే కండిషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. కండిషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ ఐ మీన్ బై కండిషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ? ఇది దీని లోపల ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ అనేది మ్యాండేటరీ. అది తీసేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. యూ కెనాట్ రైట్ ఇట్ ఏ బ్లాంక్ స్టేట్మెంట్. ఓకే you cannot write this a blank statement. ఇలా syntax error వస్తుంది. సో here condition is mandatory. True or false వచ్చే కండిషన్ పెట్టుకోవాలి. సో this is the first rule. So what is the next rule? Else is optional. కావాలంటే పెట్టుకో లేకపోతే లేదు. Else is optional. నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తాను else. ఓకే else is optional. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఆర్ ఆప్షనల్. Okay in case you have single statement it is optional. In case you have multiple statements single statement ఒకటే ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ లో తీసుకుంటది. వేరే స్టేట్మెంట్ it will not consider it under if statement. ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి? ఓన్లీ one block gets executed. ఓన్లీ వన్ బ్లాక్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ రెండు ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కండిషన్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఎయిదర్ ఇఫ్ అవుద్ది లేదా ఎల్స్ అవుద్ది, అంతేగాని రెండు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కండిషన్ అయితే లేదు ఇది.
Okay, so only one block is getting executed at an instance. 4 rules మీకు అర్థమైనయా? నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటి? ఈ కండిషన్ మ్యాండేటరీ, ఇది లేకపోతే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. నెక్స్ట్ ఎల్స్, ఈ ఎల్స్ అనేది కావాలంటే పెట్టుకోండి, లేకపోతే తీసేయండి, అది మీ ఇష్టం. నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఆర్ ఆప్షనల్. మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే you can keep. If there is only single statement, it's not necessary, but make a habit of keeping this flower braces. Single statement on make a habit of keeping this flower braces. Okay, so only one block. If else simultaneous గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కండిషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ట్రూ అయితే దీంట్లోకి వెళ్తుంది, ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ లోకి వెళ్తుంది. కండిషన్ ట్రూ, ప్రింట్ దిస్. కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్, గో టు ఎల్స్. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద సేమ్ సినారియోకి ఇప్పుడు నాకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఒక కండిషన్ చెక్ చేసిన, మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ లో ఎలా చెక్ చేస్తాము? ఈ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ లాజిక్స్ ఎలా ఉంటాయి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, int c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. What is the highest value in these three? C. సో ఇక్కడ ఏంటి కండిషన్స్ ఎలా చెక్ చేస్తాం మనము? ఫస్ట్ స్టెప్ 1 ఏంటి? a is greater than b and a is greater than c. ఓకే, a అనేది b కన్నా గ్రేటర్ అయినా, a అనేది c కన్నా గ్రేటర్ అయినా, print as a is biggest number. ఓకే, the same way step 2 ఏంటి? B greater than A. b greater than a B greater than C. and b greater than c. b is biggest. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? C greater than A. c greater than a, C greater than B. c greater than b. c is biggest. ఇక్కడ ఏంటి? 3 కండిషన్లు సాటిస్ఫై చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటి? ఇది ఇఫ్ ఎల్స్ లో, సో వీ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఓన్లీ 1 కండిషన్. ఇలా 3 కండిషన్లు, మోర్ దాన్ 1 కండిషన్ ఉంటే వీ నీడ్ టు గో ఫర్ సంథింగ్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ కండిషన్ ఇది సాటిస్ఫై అయితే ప్రింట్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఎల్స్ ఇఫ్ condition 2, print this statement. Else if condition 3, print this statement. Else if అలా ఎన్ని కండిషన్స్ ఉంటే అన్ని ఎల్స్ ఇఫ్లు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, లాస్ట్ ఫైనల్లీ ఎల్స్. ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే నన్ను ప్రింట్ చేయాలి. గెటింగ్ ఇట్? Yeah. So let me show you that programmatically. So let me create a new class, nested if. Okay, so nested if లో ఏంటి? And the other thing, int a is equal to 20, int b is equal to 30, int c is equal to 40. If the data type is same, I can declare these all in a single statement. ఎలా డిక్లేర్ చేయగలను సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లో ఈ మూడింటిని? int A comma A. B comma C. a is equal to 10 comma b is equal to 20 comma c is equal to 30. ఇలా డిక్లేర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, సో ఇలా సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్, యూ కెన్ స్ప్లిట్ లైక్ దిస్. ఇలా కూడా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ మోర్ టు యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు
నేనేం చెక్ చేయాలి? ఏ వాల్యూ బిగ్గెస్ట్ ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేసుకుంటా, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఇఫ్ కండిషన్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి, నాకు ఈ కండిషన్ లో నాకు ఏమొస్తుంది, ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ట్రూ ఓ ఫాల్స్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది, అండ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సి, ఫ్లేవర్ బ్రేసెస్ A is larger. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే నేను ఇంకో కండిషన్ పెట్టుకోవాలి, ఏంటది, ఎల్స్ ఇఫ్ B is greater than A and B is greater than C. సో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటా కాబట్టి ఇట్స్ మోర్ టు మీ వెదర్ యూ టు యూస్ దిస్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఆర్ నాట్. B is larger. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఈ రెండు కండిషన్లు సాటిస్ఫై చేయకపోతే ఆబ్వియస్ గా ఐ డోంట్ నీడ్ టు కంపేర్ సి, రైట్, లాజికల్లీ, ఎల్స్ సి ఇస్ లార్జర్. సాగర్ అర్థమైందా? ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఆబ్వియస్ గా ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్, రైట్, సి, ఆబ్వియస్ గా అదే వస్తుంది. సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు కంపేర్, సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఇన్ ద ఎల్ స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్లీ, సి ఈజ్ లార్జర్ అని. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, సి ఈజ్ లార్జర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ దిస్ 40, సో వాట్ విల్ ఐ గెట్ నౌ, ఏ ఈజ్ లార్జ్. ఇది ఎలా కంపేర్ చేస్తుంది అంటే, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి, 40 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20. ఓకే, కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. ఇక్కడ ఏంటి, ట్రూ, అండ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి అంటే ఏంటి, 40 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 30. ట్రూ ట్రూ ట్రూ, కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. సో దీని లోపల ట్రూ ట్రూ అండ్ ట్రూ ఏంటి, ట్రూ, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది, కానీ ట్రూ అండ్ ట్రూకి ట్రూ వస్తుంది. సో ఏ ఈజ్ లార్జర్. సింపుల్. అర్థమైందా? మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డూ దిస్. ఓకే, సో ఈ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాయండి. సో రాసినాక, సో వాట్ ఈస్ ద అసైన్మెంట్ ఈస్, సో ట్రై టు డూ దీస్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ వీ డిడ్ ఇన్ క్లాస్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్, swap two numbers. So this you can do by using the concept of operators. So what do I mean by swap two numbers? Int a is equal to 10 ఇచ్చాను, and int b is equal to 20 ఇచ్చా. నాకు అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి, ఏలో 20 రావాలి, బిలో 10 రావాలి. ఈ వాల్యూ దీనికి స్వాప్ అవ్వాలి, బి వాల్యూ ఏకి వెళ్ళాలి, ఏ వాల్యూ బికి వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్వాపింగ్ టూ నెంబర్స్. సో స్వాపింగ్ టూ నెంబర్స్ బై యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్, సో దిస్ కెన్ బి డన్ బై యూజింగ్ 2 ways. ఒకటి ఏంటంటే టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకుని చేస్తారు, వేరేది ఏంటంటే టెంపరరీ వేరియబుల్ లేకుండా చేస్తారు. గూగుల్ దిస్ అవుట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో. జస్ట్ ఫస్ట్ థింక్ చేయండి, రాకపోతే గూగుల్ చేయండి. గూగుల్ చేసినాక 2 సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే విత్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్ ఆర్ వితౌట్ యూజింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్. ఆ రెండు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కంపల్సరీగా, మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు ఇది, స్వాపింగ్ టూ నెంబర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఏంటి, ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. సే ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ ఆర్ నాట్. సో దానికి కండిషన్ ఎలా చెక్ చేసుకుంటారు, ఎలిజిబుల్ టు ఓటో కాదు అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవడానికి, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఏజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18, హీ కెన్ ఓట్, రైట్. సో దానికి ఎలా రాసుకుంటారు, ఇంట్ పర్సన్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ సెట్ చేసుకుంటారు. సమ్ వాల్యూ సెట్ చేసుకున్నాక ఇఫ్ పర్సన్ ఏజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 అయితే జస్ట్ లైక్ సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, మనము ఈవెన్ ఆర్డర్ చూసినా ఇది ప్రింట్ చేయి, లేకపోతే he is not eligible to vote and print check. So this is the second program, eligible to vote. So and the third is
display week based on number. So what do I mean by display week based on the number? అంటే ఏంటంటే say for example int week number is equal to 2 ఇచ్చా. ఓకే, ఇఫ్ దీంట్లో కండిషన్ ఏం పెట్టుకుంటాను, ఇఫ్ వీక్ నెంబర్ డబుల్ ఈక్వల్ టు 1 system dot out dot println Sunday. Else if week 2 week number is equal to 2, week number is double equal to 2, అలా system dot out dot println Monday. అలా ఏంటి, సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే అన్ని ప్రింట్ చేయండి. ఎల్స్ లో ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 1 to 7 ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ నెంబర్. ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, 0 ఇచ్చినా లేకపోతే 8 ఇచ్చినా మీకు ఇన్వాలిడ్ నెంబర్. అదేంటంటే ఎల్స్ లో పెట్టుకోండి, ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ ఎంటర్డ్. మీకు అర్థమైందా మీకు అసైన్మెంట్ ఏంటో? సో టుమారో వి విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ క్లాస్. సో టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ అసైన్మెంట్. ఒకవేళ తెలియకపోతే గూగుల్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఓకే ఓకే సో కంప్లీట్ దీస్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మనం ఏం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నామో సేమ్ అయ్యే రెప్లికేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అవి ట్రై చేసినాక నెక్స్ట్ ఈ 3 రాయండి. ఓకే. అది వీడియో పంపారు కదా, టెస్టింగ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వీడియో. దాని డౌట్స్ ఉంటే తర్వాత అడగాల ఇప్పుడు? దాని డౌట్స్ ఉంటే నువ్వు ఫోన్ చేయ డైరెక్ట్ గా. ఓకే ఓకే సాగర్, మీకు అర్థమైంది కదా? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఆపరేటర్స్ది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ nested if. Then you will know all this. Okay guys, then we'll catch on Monday. Hello. Hey, Deepak. Yeah. ఓకే Okay Yeah. okay then bye. బాయ్.